Good morning, dear students. So, in the last class, we studied what a syllable is. Then we have studied how you can study syllables, especially how you can examine the nature of syllables. We have studied how syllables are basically constituted by two elements, vowels and consonants. Okay, so we have studied that, and then we have studied what syllabic sounds are and what non-syllabic sounds are. Syllabic sounds are the nucleus of a syllable, or they are the sounds which has got prominence in a syllable, and the non-syllabic sounds, they are also called as marginal sounds because they are marginal in a syllable, which means that they do not get that kind of prominence as you would give a prominent syllable or a syllabic sound or a vowel sound. Okay, so we have studied that in a syllable very often the syllabic sound would be a vowel sound and the non-syllabic sound would be a consonant sound. And then we have seen how this can sometimes give way to confusions because in certain circumstances even vowel sounds can become marginal and consonant sounds can raise themselves up to the position of syllabic sounds, like we have seen in the case of words like mutton, or in the case of words like butter, little, etc. Okay, so there are cases where non-syllabic sounds can perform the role of syllabic sounds, and this is the reason why uh, Pike in his book Phonetics uh, classifies sounds on the basis of four conditions, like syllabic contoids, non-syllabic contoids, syllabic vocoids, and non-syllabic vocoids. So that is, I think, that is where we stopped in the last class. We were looking at what vocoids and contoids are, and we have seen how K.L. Pike, it was K.L. Pike in 1943 who brought out these two terms, vocoids and contoids, to avoid this confusion that comes out of certain sounds performing roles that are different from their forms. Okay, or certain sounds that perform certain functions that are quite different from their forms. Okay, so we have studied that much, and we have also seen what consonant clusters are and how you can classify consonant clusters into five categories: initial cluster of two, initial cluster of three, final cluster of two, final cluster of three, and then there is the final cluster of four. So I believe that much is clear, and I also believe that you have done your revision. You have gone through all that we have studied so far and is ready for the questions. This is going to happen soon, so we will have a live class most probably on Saturday, and then I'll ask you questions, most probably on Saturday or on Sunday. Anyway, I'll inform you in advance so that you can be better prepared. Now when we come to today's class, like what I hinted in the previous class, we will be looking at suprasegmentals. Now എന്താണ് suprasegmentals എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൊണീംസിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിലബിളിനകത്ത് വരുന്ന സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലബിളിനകത്ത് വരുന്ന ഫൊണീംസ് ആണ്, vowels and consonants. Now suprasegments means beyond segments, അതായത് ഒരു ഫൊണീമിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് suprasegmentals basically deals with a cluster of phonemes, or it basically deals with what happens when phonemes are brought together to form higher units. You know that phoneme is the basic unit, and now suprasegmentals deals with uh, uh, what you can build using these basic units. ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണീംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, സുപ്രാസെഗ്മെന്റൽസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് what you term as the prosodic elements in uh, in the structure of a word. ഒരു വേർഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന പ്രോസോഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന prosodic means something that you
that deals with the rhythm of speech. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ prosody എന്ന് പറയുന്നത്. Now prosodic elements ആണ് basically എന്തിനകത്ത് വരുന്നത്, suprasegmentals-നകത്ത് വരുന്നത്. So ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും. What are suprasegmentals? So the phonemes, that is consonants and vowels, are sometimes called as segmental phonemes. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോണീംസിനെ, അതായത് കൺസണൻസിനെയും വവൽസിനെയും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, സെഗ്മെന്റൽ ഫോണീംസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അവരെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, പ്രൈമറി ഫോണീംസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സിൻസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പീച്ച് സെഗ്മെന്റ്സ്, കാരണം അവരാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, they combine together to form speech segments. But when phonemes come together to form syllables or higher speech units, they develop certain additional features such as word stress, pitch, intonation, etc. Now ഇതെല്ലാം എന്താണ്, prosodic ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ ഫോണീംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിലബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസോ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോണീംസ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ചില അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് വേർഡ് സ്ട്രെസ്, sentence stress, pitch, intonation, etc. Now these additional features are known as sound attributes or suprasegmentals. ഈ additional features നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, sound attributes അല്ലെങ്കിൽ suprasegmentals എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, in other words, suprasegmentals can be defined as phonetic phenomena affecting higher units of sound like words, phrases, sentences and not single segments which are phonemes. അതായത് ഹയർ യൂണിറ്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സുപ്രാസെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബിൾസും വേർഡ്സും സെന്റൻസും ഒക്കെയാണ്. അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്സും വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും പിച്ചും ഇൻറ്റോണേഷനും ഒക്കെ ആണ്. സോ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സുപ്രാസെഗ്മെന്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് phonetic phenomena affecting higher units of sound like words, phrases and sentences and not single segments which are phonemes. Now when contrastive, that is when they effect a change of meaning, suprasegmentals are described as suprasegmental phonemes. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഫോണീംസിന്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കോൺട്രാസ്റ്റീവ്. നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റൊരു സൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് യു കമ്പയർ ദ സൗണ്ട് പ് ആൻഡ് സ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് പെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്. പെറ്റ് സെറ്റ് പോലെ രണ്ട് വാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പ് സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൗണ്ടിനെ എടുക്കുന്നു. നൗ ദേ ആർ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ബിക്കോസ് അവ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, കോൺട്രാസ്റ്റീവ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ്, അവ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് they can bring about a change of meaning. Okay, so and t are same in both cases, but when you put p it becomes pet. You know what a pet means, and if you substitute p with s it would become set. So p and s namalku endu parayan pattum, they are contrastive, they are different. Now when contrastive, that is when they effect a change of meaning. So phonemes contrastive ആകുമ്പോഴാണ് അവര് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്, ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് suprasegmentals are described as suprasegmental phonemes. Okay, so those phonemes that can effect a change of meaning are called suprasegmental phonemes. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സുപ്രാസെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സർട്ടൻ ഫിനോമിനൻ അഫക്റ്റിംഗ് ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് സിലബിൾസ്, വേർഡ്സ്, sentences or phrases, etc. Okay, now suprasegmental phenomenons എന്ന് പറയുന്നതാണ് word stress, sentence stress, pitch, intonation, etc. Okay, now suprasegmentals എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ്ങിന് കാരണമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും, suprasegmental phonemes എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Now ഒരു സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്. അതായത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാനാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് വെൻ യു കമ്പയർ സ്പിൻ ആൻഡ് സ്കിൻ. ഓക്കെ, സോ സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ല അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കപ്പിൾ ഓഫ് സൗണ്ട്സ്, സ്പ്. Okay, s and p, which you can contrast with s and k. Okay, so s and p would combine with e and n to form spin, and s and k would combine with e and n to form skin. So sp and sk are examples for suprasegmental phonemes that brings about a change of meaning.
Now next comes നമ്മൾ suprasegmental phenomena ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ suprasegmental features നമ്മൾ one by one ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് word stress ആണ്. Now this is something I believe you have studied in the first semester. Now എന്താണ് word stress നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ സിലബിൾസിനും നമ്മൾ ഒരേ പ്രോമിനൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല നൽകുന്നത്. അതിനകത്ത് ചില സിലബിൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, Now ഒരു വേർഡിനകത്ത് സ്ട്രെസ് എവിടെയാണോ ഏത് സിലബിളിലാണോ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. I believe this is something that you already know. All the syllables in a polysyllabic word in English are not articulated with the same force. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മളൊരു പോളിസിലബിക് വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ സിലബിളും നമ്മൾ സെയിം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so all the syllables in a polysyllabic word in English are not articulated with the same force. Some are uttered with greater force than the others. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സിലബിളിന് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ആ പ്രോമിനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. Some are uttered with greater force than the others. Stress may be described as the degree of force with which a sound or syllable is pronounced. So stress എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഏത് സിലബിളിനാണ് പ്രോമിനൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല, പകരം it actually means a varying degree of emphasis. ഓരോ സിലബിളിനും നമ്മൾ എത്രത്തോളം എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സ്ട്രെസ് മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് the degree of force with which a sound or syllable is pronounced. ഒരു സിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ അതർ സിലബിൾസ്. ഓക്കെ, മറ്റ് സിലബിൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സ്ട്രെസ് മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ സൗണ്ട് ഓർ സിലബിൾ ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ്. Every syllable is uttered with a certain degree of force, and the one that is uttered with the greatest degree of force is called the stressed or accented syllable. Okay, so ഓരോന്നിനും വേരിയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന സിലബിളിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെന്റഡ് സിലബിൾ എന്ന് പറയും. So every syllable is uttered with a certain degree of force, or നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം, all the syllables in a word are uttered with varying degree of force, and the one that is uttered with the greatest degree of force is called the stressed or accented syllable. Now ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നോക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ വേർഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസിസ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേർഡ് സിലബിൾ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് വേ. സോ കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നോട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ. നമ്മൾ ലോക്കലി പറയുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വേ എന്ന് പറയുന്ന സിലബിളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പ്രോമിനൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് സിലബിൾ ഈസ് ദ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. നൗ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദ വേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ all the 5 syllables are marked according to the degree of force of their utterance. ഇവിടെ ഓരോന്നിനും എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ എക്സാമിനേഷനിലാണ്. സോ നെയ് എന്ന് പറയുന്ന സിലബിളിനാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്. സോ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സിലബിളാണ്, എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്പർ 5 നോക്കെ, ലീസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ 5. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു പോളിസിലബിക് വേർഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. Although the syllables have varying degree of stress, only the first 2 are usually considered. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ 5 എണ്ണവും അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പൊതുവെ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സിലബിളിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെന്റഡ് സിലബിൾ എന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഓൾദോ ദ സിലബിൾസ് ഹാവ് വേരിയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ട്രെസ്, only the first 2 are usually considered, that is the primary stress and the secondary stress. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സിലബിളിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് എന്ന്, രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. സോ the stressed syllable with the greatest stress is known as primary,
or tonic stress or accent. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോണിക് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയും. So primary stress is usually indicated using a short vertical stroke on top at the beginning of the syllable. So അതായത് ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ ദാ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ലൈൻ ഇടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിലബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഷോർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇത് 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വരയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി കം ടു സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്. ഇതും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പം ഒരു വേർഡിനകത്ത്, ഒരു പോളിസിലബിക് വേർഡിനകത്ത് എല്ലാ സിലബിളിനും പ്രോമിനൻസ് ഒരേപോലെയല്ല വരുന്നത്. ആ പ്രോമിനൻസ് വേരി ചെയ്യും. ചിലതിന് പ്രോമിനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സെന്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം, ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് എല്ലാ വേർഡ്സിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല പ്രോമിനൻസ്. നമ്മൾ വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ ചില വാക്കുകൾക്ക് പ്രോമിനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ച് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് all the words are not uttered with the same stress. Some words are stressed while some others are not stressed. ഓക്കെ, സോ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും, ചിലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ലീവ്സ് റസൽ ഇൻ ദ ജെന്റിൽ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ മാർക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വേർഡ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഈ മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം എംഫസിസ് ഉണ്ട്, അത് ഇല്ലാത്തതിനൊന്നും എന്തില്ല, എംഫസിസ് ഇല്ല. സോ എന്താണ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു ജനറൽ റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്സിക്കൽ മീനിങ് ഉള്ള വാക്കുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം തരുന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു സെന്റൻസിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ലൈക്ക് എന്താണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ സെന്റൻസ് നോക്കുക. ദ ലീവ്സ് റസൽ ഇൻ ദ ജെന്റിൽ ബ്രീസ്. ദ വേർഡ്സ് ലീവ്സ്, റസൽ, gentle and breeze are stressed and the rest are unstressed. The general rule is that the most important words, that is content words. Content words എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോം ക്ലാസ്, ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സും എന്താണ്? സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സും അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. Now ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീനിങ്. ഓക്കെ, നൗ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ബേസിക്കലി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഇൻ ദെയർ നേച്ചർ. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പോലെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ്. അവ എന്തായിരിക്കും? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Okay, so the general rule is that the most important words, that is content words or form class words in the sentence, which includes nouns, verbs, adjectives, adverbs, demonstratives and question words are stressed, whereas those that belong to the function class, which includes prepositions, conjunctions, articles, personal pronouns, auxiliaries, relative pronouns, etc. are unstressed. So grammatical ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ unstressed ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്സിക്കൽ മീനിങ് ഉള്ള വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വി കം ടു rhythm. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ we come to the next concept, which is rhythm. Now എന്താണ് rhythm എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ ഒരു താളമാണ് ശരിക്കും rhythm എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും we are going to look at how English language is different from Indian languages. ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Now ഇവിടെ
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റേത് സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ഋതവും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൻ്റേത് സിലബിൾ ടൈംഡ് ഋതവുമാണ്. Now എന്താണ് സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ഋതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ വേർഡ് സ്ട്രെസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഹാപ്പൻസ് മോർ ഓർ ലെസ് അറ്റ് ദ സെയിം ഇന്റർവെൽ. ഒരേ ഇന്റർവെല്ലായിരിക്കും ആ സെന്റൻസിൽ എന്ത് വരുന്നത്, ആ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. സോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് rhythm will be punctuated. Punctuated means it happens at definite intervals. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അതായത് the stress is not punctuated. ആ സ്ട്രെസ് എന്തല്ല, പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് അല്ല. ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിലബിൾ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫോണീംസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത് പോലെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് പങ്ക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരത്തില്ല, ഋതം വരത്തില്ല. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Now one of the most important characteristics of stress in English is that, or one of the most important characteristics of English language is that it is a language with stress timed rhythm. Now English language ന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് എ സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ഋതം. നൗ സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ഋതം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് tend to occur at regular intervals of time. Now കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സെന്റൻസ് നോക്കാം, ദിസ് ഈസ് എ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്, ഡ്രസ്സിലാണ്. ഈ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ലെക്സിക്കൽ മീനിങ് വരുന്ന നൗൺസ്, വേർബ്സ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്വേർബ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ആണ് ദിസ്, ദാറ്റ്, ദോസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസിൽ ആദ്യം സ്ട്രെസ് വരുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവിലാണ്, ദെൻ ഡ്രസ്, ദെൻ ലൈക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ട്രെസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 സിലബിളുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സിലബിളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയം തോന്നാം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഇത്തിരി ലോങ് ഇന്റർവെല്ലിൽ വരത്തില്ലേ? പക്ഷേ വരത്തില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഋതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലോക്കലി സംസാരിക്കുന്നവർ ചില നീട്ടലുകളും കുറുക്കലുകളും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ അങ്ങ് കുറുക്കും. ഓക്കെ, സോ ചെറുതാക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ എന്താണ്, ആ ഒരു ടൈം, ഒരു ഇന്റർവെൽ അതിന് കൊടുക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക് എന്നൊരിക്കലും പറയത്തില്ല. they would say this is a dress I like. ഓക്കെ, സോ ആ ഈസ് ദി പറയാനെടുക്കുന്ന സമയവും ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറയാനെടുക്കുന്ന സമയവും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സോ thus in the sentence, this is the dress I like, the interval between the accented syllables this, dress and like will be roughly the same. So accented syllables ആയിട്ടുള്ള thisനും dressനും likeനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് will be roughly the same. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കത്തില്ല, it will be more or less the same. So irrespective of the number of unaccented syllables between 2 accented syllables, the time interval between them will be roughly the same. ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അൺആക്സെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബിൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താണ്, ബാധകമേ അല്ല. സോ irrespective of the number of unaccented syllables between 2 accented syllables, the time interval between them will be roughly the same. Now ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഋതം സമ്മാനിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഋതം. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദിസ് റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഇന്റർവൽ, ആക്സെന്റഡ് സിലബിൾസ് ആർ സംടൈംസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ആൻഡ് അൺആക്സെന്റഡ് വൺസ് ആർ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് റാപ്പിഡ്ലി. നൗ ഈ ഒരു ഋതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സെന്റഡ് സിലബിൾസ് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊലോങ് ചെയ്യും, നീട്ടും. അൺആക്സെന്റഡ് സിലബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറുക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രസ് I like എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ accented syllables are prolonged, unaccented ones are compressed. Okay, so unaccented ones നെ എന്ത് ചെയ്യും, compress ചെയ്യും, which means
they are pronounced rapidly. On the other hand, most of the Indian languages are syllable timed. That is, the rhythmic movement is based on syllabic quantity and not stress. So ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജസിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിലബിളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്, സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ ഫോണീംസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് ഒരു ലാർജ് സിലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരും, കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരും. ഓക്കെ, സോ സിലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നിടത്ത് എന്ത് കുറയും, സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻസ് കുറയും. സോ അത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ റിതം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. നൗ സ്ട്രോങ് ഫോംസ്, വീക്ക് ഫോംസ്, ജംഗ്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതോടുകൂടി ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏറെക്കുറെ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള 2-3 കോൺസെപ്റ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ അതിന് മാക്സിമം വേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ തറവായിരിക്കണം. ഞാൻ സാറ്റർഡേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് പോലെ നമ്മൾ ലൈവ് വരും. ഇൻ കേസ് സാറ്റർഡേ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ സൺഡേ. സോ എനിവേ, ബി പ്രിപ്പയർഡ്. സോ ഫോണറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൃത്യസമയത്ത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറലി യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡൗട്ട്സ്. സോ നമ്മൾ കഥ പറയുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. സോ നാച്ചുറലി ദെയർ വുഡ് ബി ഡൗട്ട്സ്. ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് എവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. I'll help you out. Okay, so see you in the next class. Bye.